जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने शुरू। प्रेरितां दे काम 22 अध्याय और उदा 3 वचन मैं पढ़ूंगा। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो कलकिया के तरसिस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलेल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था को ठीक ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे कि सब आज लगाए हुए हो तुम। और ओदा 26 अध्याय और ओदा 24। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फलतुस ने ऊंचे शब्द से कहा कि है पौलुस, तू पगला है और बहुत ज्ञान ने तुझे पागल कर दिया है। पढ़े गए वचन ते प्रभु हद ना गल करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे प्रभु जी आप आशीष करें प्रभु जी, इससे 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। हमारी कमी घटियों को पूरा करें, हमसे बात करें प्रभु जी। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए सहायता और मदद करें। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 22 अध्याय प्रेरितां दे काम 22 अध्याय 22, 23, 24, 25, 26। 22, 23, 24, 25, 26 5 अध्याय अज ही वेखण वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं। मेरे को टाइम नहीं है, इस करके मैं 1-2 वचन ही पढ़े है, पर तुसीं वो बाइबल विचों पूरे पढ़ सकते जी। हाँ, इत्थे फस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा कि है पौलुस, तू पगला है, बहुत ज्ञान ने तुझे पागल कर दिया वा। इत्थे महायाजक आ एक, जो पौलुस नूं फड़ के लैके चल गए तो उहदे सामने उहदा मुकदमा चलन दिया वा। तो उत्थे जो पौलुस ने जो अपनी गवाही दी तो उच्चे शब्द ना जोर चुंदी आखन दिया कि पौलुस तू तो हुण पागल हो गया वा और तेनों जिहड़ा बड़ा ज्ञान आ ना, इहदे नाल तू पागल हो गया वा, तू समझण दिया वा कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया वा और तू पागल हो गया वा। प्रभु का काम पौलुस ने इन्ना किया, इन्ना मन ला के किया कि लोकी उन्होंने पागल कहन लग पे कि तू हुण पागल हो गया वागा। आइए यही वचन करने शुरू और परमेश्वर इस वचन के नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष करे। ਜਦੋਂ पौलुस यरूशलेम विच आया उदों यहूदियों ने उन्होंने फड़ लिया और उन्हें यहूदियों ने उन्होंने फड़ के बड़ा मारिया। और जो उत्थे दी पुलिस नूं, मतलब उत्थे जिहड़े पुलिस वाले सिपाही ही, जो उन्होंने पता चलिया कि ये पौलुस नूं मारन डे आ, वो छेती छेती दौड़ के आया और उन्हें आके उन्होंने छड़ाया, पर उन्होंने छड़ा के उन्होंने छड्डिया नहीं, उन्होंने बेड़ियां पा दित्तियां, उहदे पैरां विच उहदे हत्थां विच बेड़ियां पा दित्तियां और उन्होंने लैके चल गया, लैके जान लगा हैगा। और जो जान लगे ही उन्होंने लैके पौलुस नूं, तो पौलुस नूं जाण वास्ते जगह नहीं हैगी, क्योंकि सारे यहूदी चाहुंदे हैगे कि पौलुस नूं इत्थे ही मार दिया जाए। पर पौलुस नूं चुक के उन्होंने मंदिर विचों बाहर कढ़िया किते लोकी कोई मार ना देने नूं। क्यों उन्होंने मार देना चाहुंदे ही पौलुस नूं? क्योंकि वह सुसमाचार सुणाउंदा ही, प्रभु यीशु मसीह दे नां लैंदा हैगा। इस करके यहूदी चाहुंदे हैगे कि उन्होंने मार दीए। पर जो उन्होंने फड़ के लैके जान लगे हैगे उदों पौलुस ने कहा कि एक बारी उस सिपाही दे नाल गल कीती। उन्हें आख्या कि एक मैनू चांस दो कि मैं इन्होंने सारे यहूदियों के नाल गल करना चाहुंदा वागा। उन्हें आख्या ठीक है, एक बारी गल कर। फिर वो मंदिर की सीढ़ियां के उत्ते खड़ा हो के कहन लग पिया, ओ यहूदियो। उन्हें इब्रानी भाषा में जो बोलिया तो सारे यहूदी उत्थे कह लगे कि ये तो साडी भाषा में बोलन दिया वा, इस करके उन्होंने एक बारी चांस दे दो करके। उन्हें आख्या कि मेरे बारे में सारे लोकी जानते है, मैं पहलों शाउल हाँ, पर हुण मैनू परमेश्वर ने बदल दिता वा और मैं बन गया वा शाउल तो मैं पौलुस बन गया वागा। तो ये सारे जाने मैनू जानते जे, जिन्हें भी यहूदी और यरूशलेम विच रहन वाले आ, ये सारे मैनू जानते है कि मैं किस तरह का इंसान हाँ। मैं तो जेड़े मसीह का नाम लेंदे ही पहले उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मैं मारना हाँ,
ਪੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦਾ ਹੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਡੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲਣ ਡੇ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਪੌਲੁਸ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀਗੇ ਉਹ ਸੁਣੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਜਾਣਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੌਲੁਸ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਚਮਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਔਰ ਰਹੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਸ਼ਾਉਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਣਾ ਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੈ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਸਤਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਨਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਨੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਏ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗਵਾਹੀ ਅੱਜ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਉਲ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਚਲਾਉਣ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਹੂਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ
ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਚਲਾਉਣ ਡੈ ਪਏ। ਪਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਬੋਲ ਦੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਰੋਮੀ ਆ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਮੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਰੋਮੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੋਮੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਮੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੋਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਮੀ ਬਣਿਆ ਵਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਮੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਹੀਗਾ ਉਹ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਹੀ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਉਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਉਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪੌਲੁਸ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਛੋਟਾ। ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਦੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ VIP ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੰਦੇਰੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੌਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚਾ ਲਓ ਔਰ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਪੌਲੁਸ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਪੌਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ।
ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰੋਕਨੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥ ਔਰ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਹੀ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਜੀ ਚੰਗੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਂਗੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀਗੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ? ਅੱਜ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣ ਡੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 26 ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗਰੀਪਾ ਰਾਜਾ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰੀਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਏ, ਮਹਾਯਾਜਕ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਯਾਜਕ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਔਰ ਫਰੀਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਗਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰੀਪਾ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਗਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਏਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਡੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਦਮਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਔਰ ਅਨਿ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਔਰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਰੀਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੌਲੁਸ ਆਂਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਔਰ ਮਸੀਹ ਵਾਤੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂੰਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗਵਾਹੀ ਆ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਡਰਨ ਔਰ ਜਲਣ ਡੈ ਪਏ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਰ ਅਗਰੀਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਰਾਜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਅਗਰੀਪਾ ਰਾਜਾ ਆਂਦਾ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਤੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਕੀ, ਬੜੀਆਂ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੰਦੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਬਣਨ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਾ? ਅੱਜ ਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਉਣ, ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ ਸਲਾਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਲ ਚੜਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ, ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰੀਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਮਸੀਹ ਆ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ?
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਘਟਦੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਨਈ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਦਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਅਗਰਿਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਔਰ ਅਗਰਿਪਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਣਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੈਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਵਰਗੀ ਆਤਮਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਵਰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਦਲ ਦੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਭਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਗॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स।